In this lecture, we are going to study about the methods of water distribution or methods of distribution of water. For efficient distribution system, adequate water pressure are required at various points. For supply of water, there should be sufficient pressure to supply water from one point to another point. Due to this, we get required quantity of water or amount of water at this point, at second point, at other point. Suppose this is the source and this is the distribution system at which we have to send water, dispatch water at this place. To carry water from source to distribution system means consumer end. To send this water in a required amount, for that there should be sufficient pressure required to send this quantity of water at consumer end, so that consumer can receive the required quantity of water. For that, pressure, sufficient pressure required. Now next point is, now distribution of water depends upon level of source, means source at low level, lower level, or higher level. This is the level of source. Next, topography. What is the topography of that particular region? Plain terrain, rolling terrain, or mountainous terrain. This is the topography affects on distribution of water. Next, other conditions, whatever the other conditions are available in that topography or in region, that also affect the methods of water distribution. यामध्ये जी काही मेथड्स आहेत त्या मेथड कोणते कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात, तर तुमचं लेवल ऑफ सोर्स, म्हणजे सोर्स नेमका कोणत्या ठिकाणी आहे, हाय लेवलला आहे की लोअर लेवलला आहे, हा एक पॉईंट आहे. पुन्हा जी टोपोग्राफी जी काय आहे, टोपोग्राफी कशा पद्धतीची आहे, माउंटेन आहे की प्लेन लँड तिथं अवेलेबल आहे की माउंटेन लँड आहे, हे देखील टोपोग्राफी त्या ठिकाणी अफेक्ट करते. आणि अदर फॅक्टर्स विच अफेक्ट्स द methods of distribution of water. Now next point is methods of water distribution. There are three methods of water distribution. First, gravity system. Second, pumping system. Third, combined gravity and pumping system. These are the three methods of water distribution. Water distribution means carrying water from source to distribution system. This is the distribution system and this is the source. This water we can carry by using this three system: gravity system, pumping system, and combined gravity and pumping system. These are the three systems are used to carry the water from source to distribution system. Now first system is gravity system. Gravity system is suitable when source of supply is at sufficient height. आता जी काही ग्रॅव्हिटी सिस्टीम आहे कधी सुटेबल आहे, जेव्हा तुमचा सोर्स हाय लेवलला असेल तेव्हा ही सिस्टीम काय आहे, सुटेबल आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही पाहिलं तर आता ही कोणती सिस्टीम आहे, ग्रॅव्हिटी सिस्टीम आहे. आता यामध्ये आपण काय करू शकतो, वॉटर अंडर द ॲक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी फोर्स कॅरी करू शकतो. कसं काय, तर याच्यामध्ये जे काही तुमचं सोर्स आहे तो कुठं आहे, हाय लेवलला आहे.
आणि जो काही टाऊन आहे, जे काही डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीम आहे, विलेज आहे किंवा कन्झ्युमर एंड आहे, ते कसं आहे लोअर लेवलला आहे. मग या केसमध्ये आपण जे काही वॉटर कॅरी करू शकतो अंडर द ॲक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी फोर्स, हे वॉटर काय करू शकतो कॅरी करू शकतो. मग हे कॅरी करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी कुठलीही अदर पॉवर रिक्वायर्ड नाही किंवा इलेक्ट्रिसिटीची गरज नाही. म्हणजेच नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट दिस सिस्टीम. ही किंवा कुठली पॉवर जी काही आहे ह्या ठिकाणी आवश्यकता नाही. ही वॉटर सोर्सपासून किंवा हाय लेवलपासून लोअर लेवलपर्यंत जर घेऊन जायचं झालं असेल तर या ठिकाणी कुठलीही आपल्या इलेक्ट्रिसिटी किंवा अदर पॉवर रिक्वायर्ड नाही. म्हणजेच हा जो काही सोर्स आहे किंवा ही जी काही ग्रॅव्हिटी सिस्टीम आहे, तर ग्रॅव्हिटी सिस्टीम कसं आहे, तर ती आपली रिलायबल सिस्टीम आहे, जी की त्या ठिकाणी गॅरंटीने आपण पाणी ज्या ठिकाणी पॉवर ऑफ असेल किंवा पॉवरची आवश्यकताच नाही अशा केसमध्ये आपण इथं फक्त वॉल्व चालू केला तर ते पाणी ॲटोमॅटिक अंडर ॲक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी फोर्स ते ॲटोमॅटिक डाऊन स्ट्रीम साईडला किंवा लोअर लेवलला येऊन जाईल. म्हणून ही सिस्टीम कसं आहे मोस्ट रिलायबल आहे. रिलायबल म्हणजे काय, शाश्वत किंवा गॅरंटीने त्या ठिकाणी पाणी येऊ शकतं. नेक्स्ट, ही जी काही मेथड आहे हे कसं आहे इकॉनॉमिकल आहे. आता इकॉनॉमिकल काय म्हणू शकतो, तर त्या ठिकाणी जी काही पंप बसवावं लागतात पाणी लिफ्ट करायच्यासाठी किंवा वन प्लेस टू अनदर प्लेस तुम्हाला जे काही वॉटर आहे ते कॅरी करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला पंप इन्स्टॉल करायला हवं. तर त्या ठिकाणी पंपची कॉस्ट असते. तर आता ही पंप तुम्हाला ऑपरेट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला डिझेल लागेल, पेट्रोल लागेल किंवा तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी लागेल. आता कॉमन जे काही पंप ऑपरेट करायचे असतील तर तुम्हाला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी जनरली युटिलाइज केलं जातं. मग जी काही पॉवर आहे ती पॉवर कॉस्ट इथं काय होते रिड्यूस होऊन जाते. म्हणजे ही जी काही ग्रॅव्हिटी सिस्टीम आहे ती ग्रॅव्हिटी सिस्टीम इज इकॉनॉमिकल डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम. आता ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट आहे ह्याच्यामध्ये द वॉटर हेड अवेलेबल ॲट कन्झ्युमर एंड इज मिनिमम. आता जो काही स्लोप आहे ह्या स्लोपवर डिपेंड आहे की त्या वॉटरचं प्रेशर काय असेल. जर स्लोप कमी असेल या ठिकाणी ह्या दोन्हीच्यामध्ये तर इथं जे काही प्रेशर असणार आहे, जी काही वॉटरची रिक्वायरमेंट आहे तर ते कसं असणार आहे हेड या ठिकाणी मिनिमम उपलब्ध असणार आहे. जे काही क्वांटिटी मिळणार आहे ते मिनिमम उपलब्ध मिळणार असणार आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जो काही हेड असतो रिमेनिंग हेड तर तो काय होतो कन्झ्युम होतो इन फ्रिक्शनल अँड अदर लॉसेस. जो काही आणखी एक हेड आहे जो काही वॉटर लॉस होतो किंवा हेड लॉस होतो तर ह्याच्यामध्ये कशामुळे होतो हा हेड लॉस, तर तुमचं जे काही पाईप आहे तर पाईपचं फ्रिक्शनल हेड लॉस होतो आणि दुसरं अदर लॉस. आता अदर लॉस म्हणजे काय तुमचे मायनर लॉसेस जे की आपण हायड्रोलिक्समध्ये शिकलो आहेत. तर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रॅक्शन, सडन एक्सपान्शन, बेंड लॉस, एल्बो लॉस, हे काय आहेत टाईप्स ऑफ लॉस, अदर टाईप्स ऑफ लॉसेस. म्हणजे याला आपण काय म्हणू शकतो मायनर लॉसेस. आणि जे काही मेजर लॉस आहे तो आपला काय फक्त एकच लॉस आहे तो म्हणजे फ्रिक्शनल लॉस. जेव्हा एखादा लॉस फ्रिक्शनमुळे होतो तर त्याला काय म्हणतो वॉटरचा त्याला मेजर लॉस म्हणलं जातं. तर हे काय आहेत आपले ही जी काही सिस्टीम आहे तर ही सिस्टीम आपली कोणती आहे ग्रॅव्हिटी सिस्टीम आहे. ही ग्रॅव्हिटी सिस्टीम कधी युटिलाइज केलं जातं जेव्हा आपला जो काही सोर्स आहे तो कुठं आहे तो ॲट सफिशियंट लेवल और ॲट हाय लेवल अँड कन्झ्युमर एंड इज ॲट लोअर लेवल, देन इन दॅट केस वी कॅन यूज ग्रॅव्हिटी सिस्टीम. आता ह्या डायग्राममध्ये बघा ही जी काही सोर्स दिलेला आहे तुम्हाला कुठं आहे ॲट हायर लेवल आहे वॉटर रिझर्वायर अँड डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम हे लोअर लेवल. या केसमध्ये आपण एक पाईप प्लेस करून त्या ठिकाणी वॉटर इझिली कॅरी करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट पंपिंग सिस्टीम. इन पंपिंग सिस्टीम treated water is directly pumped into distribution main without storage. आता याच्यामध्ये तुमचं जे काही इथं वॉटर रिझर्वायर दिलं आहे किंवा वॉटर सोर्स आहे आणि नेक्स्ट तुमचं कन्झ्युमर एंड. आता ह्या ठिकाणी तुमचं जो काही सोर्स आहे ते कसं आहे इक्वल लेवलला असेल किंवा लोअर लेवलला. या केसमध्ये जे काही वॉटर आहे तुम्ही काय केलेलं आहे
बाय युजिंग पंप केलेलं आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये जे काही वॉटर आहे डायरेक्टली लिफ्ट केलेलं आहे फ्रॉम सोर्स टू कन्झ्युमर एंड. या ठिकाणी कुठली टँक काहीच युटिलाइज केलेलं नाही, जे काही वॉटर लिफ्ट केलेलं आहे फ्रॉम सोर्स अँड डायरेक्टली सेंड टू कन्झ्युमर एंड. त्याच्यामध्ये हे जे काही सोर्स आहे ह्या सोर्सपासून वॉटर काय केलेलं आहे लिफ्ट केलेलं आहे आणि डायरेक्ट कन्झ्युमर एंडला किंवा टाऊनला किंवा डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीममध्ये वॉटर काय केलेलं आहे डिस्पॅच केलेलं आहे. तर अशा प्रकारचं जेव्हा सिस्टीम असेल त्या ठिकाणी वॉटर जे काही कॅरी केलेलं आहे बाय युझिंग पंप केलेला असेल तर त्या ठिकाणी आपण त्याला म्हणणार आहोत पंपिंग सिस्टीम. ऑल्सो कॉल्ड ॲज पंपिंग विदाऊट स्टोरेज सिस्टीम. जी काही पंपिंग सिस्टीम आहे पंपिंग सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पंपिंग विदाऊट स्टोरेज सिस्टीम. म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा वन सोर्स आहे आणि हे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम आहे इथून पाणी काय केलेलं आहे लिफ्ट केलेलं आहे लक्षात आणि डायरेक्ट काय केलेलं आहे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमला सेंड केलेलं आहे किंवा डिस्पॅच केलेलं आहे. मग ह्या ठिकाणी कुठलीही याच्यामध्ये इंटरमिडिएट स्टोरेज ह्या ठिकाणी युटिलाइज केलेलं नाही. ह्या दोन्ही पॉईंटच्या मध्ये कुठलाही सोर्स नाही म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे पंपिंग सिस्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पंपिंग विदाऊट स्टोरेज सिस्टीम. या ठिकाणी कुठलीही स्टोरेज ह्या ठिकाणी युटिलाइज केलेलं नाही. आणि त्या ठिकाणी जे काही पंप प्लेस केलेला आहे तर ह्या ठिकाणी जो काही पंप आहे तर तुमचा हाय लिफ्ट्स पंप ह्या ठिकाणी बसवलेला आहे जेणेकरून वॉटर हाय फोर्सनी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमला होम्सकडे किंवा कन्झ्युमर एंडकडे सेंड केलं जातं. इफ पॉवर फेल्स कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ वॉटर सप्लाय. आता ह्या ठिकाणी जर पॉवर ऑफ झाले असेल स्टॉप झाले असेल तर मग ही वर्किंग ऑफ पंपिंग काय होतं स्टॉप होऊन जातं. दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज. आता ही जी काही मेथड आहे शक्यतो वापरत नाहीत. तर ही झाली तुमची पंपिंग सिस्टीम. जेव्हा तुमचा सोर्स लोअर लेवलला असेल आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम हायर लेवलला किंवा दोन्ही सोर्स आणि डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम एक इक्वल लेवलला असेल त्या केसमध्ये ही मेथड काय केली जाते युटिलाइज केली जाते. आणि ह्याचे जी काही ड्रॉबॅक्स आहेत तर ह्या ठिकाणी ही जी काही सिस्टीम आहे तर ही नॉट रिलायबल आहे. नॉट रिलायबल ही मेथडमध्ये गॅरंटीनं वॉटर काय आपल्याला मिळू शकत नाही. ह्या ठिकाणी जर पॉवर ऑफ झाला असेल तर त्या ठिकाणी कंप्लीट पंपचं वर्किंग स्टॉप होतं. जी काही पंप आहे तर स्टॉपेज ऑफ वर्किंग ऑफ पंप इफ पॉवर फेल्स. आणि याची जी काही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे तर ती कशी आहे मोर आहे ॲज कम्पेअर्ड टू ग्रॅव्हिटी सिस्टीम. जी काही मेंटेनन्स कॉस्ट आहे याची कसं आहे मोर आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला काय लागतं तुमचं वॉटर तुम्हाला काय करायचे आहे सोर्सपासून डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीमकडे तुम्हाला सेंड करायचे आहे. यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल इथं पॉवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड आहे. जर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ असेल तर ती वॉटर आपण काय कॅरी करू शकणार नाही. आणि तर ही जी काही डिसॲडव्हान्टेज आणखी एक आहे ही मेथड जनरली आजकालच्या जमान्यामध्ये ही सिस्टीम वापरत नाहीत. म्हणजे दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज. तर ही काय तुमची पंपिंग सिस्टीम. आता नेक्स्ट जी काही सिस्टीम आहे ती सिस्टीम तुमची आहे कंबाईन ग्रॅव्हिटी अँड पंपिंग सिस्टीम. आता जी काही पाठीमागचे दोन मेथड होतात ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन ह्याच्यामध्ये कंबाईन ग्रॅव्हिटी अँड पंपिंग सिस्टीम. मोस्ट कॉमन सिस्टीम treated water is pumped and stored in elevator distribution reservoir. ह्याच्यामध्ये तुमचं जे काही वॉटर आहे ते काय केलेलं आहे सोर्सपासून लिफ्ट केलेलं आहे. लिफ्ट केलेलं वॉटर काय केलेलं आहे एलिव्हेटेड सर्व्हिस रिझर्वायरमध्ये स्टोअर केलेलं आहे. मग वॉटर सुरुवातीला काय केलं जातं ह्या सोर्सपासून ह्या टँकमध्ये हे जे काही टँक आहे ओव्हरहेड टँक किंवा सर्व्हिस रिझर्वायर याच्यामध्ये स्टोअर केलं जातं. आणि इथून जे काही वॉटर ह्या दोन्हीतलं कॅरी केलेलं आहे तर हे तर काय कोणती सिस्टीम आपले पंपिंग सिस्टीम युटिलाइज केलेली आहे. कशामध्ये तर हा वॉटर सोर्स आणि एलिव्हेटेड स्टोरेज रिझर्वायर याच्यामध्ये पंपिंग सिस्टीमनं वॉटर या इथपर्यंत आणलेलं आहे ह्या टँकपर्यंत. मग पुन्हा ही वॉटर काय करायचं आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम किंवा टाऊनला सेंड करायचं असतं. मग ह्या
एलिव्हेटेड स्टोरेज रिझर्वायरपासून किंवा सर्व्हिस रिझर्वायरपासून ह्या टाऊनपर्यंत जी काही वॉटर सेंड केलेलं आहे किंवा पाठवलेलं आहे ते कशाच्या सहाय्यानं पाठवलेलं आहे तर ग्रॅव्हिटीच्या सिस्टीमनं. कारण तुमचं ही जी काही टँक आहे ओव्हरहेड डिस्ट्रीब्युशन टँक ॲट हायर लेवलला आहे आणि टाऊन कुठं कसं आहे लोअर लेवलला आहे. मग इथं काय केलं आहे तुमचं वॉटर ग्रॅव्हिटीच्या सहाय्यानं इथपर्यंत आणलेलं आहे. तर आता आपण एक्सप्लेनेशन बघू. मोस्ट कॉमन मेथड हे जी काही मेथड आहे जनरली युटिलाइज केलं जातं प्रत्येक सिटीमध्ये टाऊनमध्ये किंवा विलेजमध्ये. ट्रीटेड वॉटर इज पंप अँड स्टोर्ड इन एलिव्हेटेड स्टोरेज टँक. आता त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे तुमचं जे काही वॉटर आहे सुरुवातीला काय केलेलं आहे या ओव्हरहेड टँकमध्ये स्टोअर केलेलं आहे बाय युझिंग पंप. मग नेक्स्ट जे काही वॉटर आहे तुमचं ग्रॅव्हिटीच्या सहाय्यानं ह्या सर्व्हिस रिझर्वायरपासून टाऊनपर्यंत सेंड केलेलं आहे. नेक्स्ट then supplies to consumer by action of gravity. The excess water during low demand period get stored in reservoir and get supplied during high demand period. This combined system is economical, efficient and reliable. तर ही जी काही सिस्टीम आहे तर ती कशी आहे तुम्हाला इकॉनॉमिकल आहे मग ते फायदेशीर आहे कार्यक्षम आहे आणि मोस्ट ती गॅरंटी आहे जी काही मोस्ट रिलायबल सिस्टीम आहे. तर ही झाली आपली आजचं लेक्चरमध्ये मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वॉटर.